بالآخر کپتان نے اپنے حقیقی آزادی مارچ کا آغاز کر دیا اور بدقسمتی سے حکومت نے مکمل قوت طاقت کے ساتھ اسے روکنے کا فیصلہ کیا، اور آج آپ نے پورا دن دیکھا کہ کس طرح تحریک انصاف کے کارکنوں اور پنجاب پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ یقیناً امن پسند شہریوں اور پاکستانیوں کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں نکالیں، ایک دوسرے کو ماریں اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ لیکن عزیز دوستوں، اس چیز کی پیشین گوئی کافی عرصے سے کی جا رہی تھی کہ جب سے کپتان نے اس مارچ کا اعلان کیا تھا اور خود کپتان کے قریبی دوستوں میں شیخ رشید صاحب اور دیگر پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں نے کہا تھا کہ یہ مارچ خونی ہوگا اور ہم کسی کو بھی خاطر میں نہ لائیں گے، اور جب تک حکومت نئے الیکشن کا اعلان نہیں کرتی اور اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کرتی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ پہلے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ حکومت اس مارچ کو نہیں روکے گی اور کپتان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ سکون کے ساتھ، جس طرح پہلے 2014 کے اندر انہوں نے دھرنا دیا تھا، وہ اسی طرح دھرنے میں آئیں گے، اپنے کارکنوں کو جمع کریں گے، ان کے سامنے تقریریں کریں گے، اپنا موقف رکھیں گے اور اس کے بعد واپس منتشر ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اس مرتبہ کپتان کو یہ مہلت نہیں دی گئی، بلکہ حکومت نے جیسے ہی مارچ شروع ہوا اس سے ایک دن پہلے عجیب طرح کی ڈیولپمنٹ طاقت کے ایوانوں میں رونما ہوئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ حکومت نے فوراً، جو حکومت ہمیں نظر آ رہی تھی کہ کافی عرصے سے کوئی سخت ایکشن یا ریجڈ اسٹینس لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، وہ اچانک جو ہے دھوم دھڑکے کے ساتھ لاٹھی ڈنڈے اور طاقت کے ساتھ سامنے آئی، اور اس نے کہا کہ ہم کپتان کے مارچ کو کچل کر رکھ دیں گے۔ اب یہاں یہ بات سامنے آتی ہے، کیا حکومت اپنے ریٹ قائم کرنے میں کامیاب رہ جائے گی، یا کپتان اپنی اتنی طاقت دکھا دے گا کہ جس سے حکومت مجبور ہو جائے اور وہ اسے سیف پیسج دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ بظاہر آج کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کپتان جتنی طاقت شو کرنا چاہتا تھا، یا جو اسے امید تھی کہ جتنی قوت اور طاقت کے ساتھ وہ سامنے آئے گا، بظاہر ہمیں وہ طاقت نظر نہیں آئی۔ سب سے پہلے جو نشان ہمیں اس بے طاقتی کا نظر آتا ہے وہ یہ کہ کپتان نے اپنا مارچ ہی شروع پشاور سے کیا، یعنی خیبر پختونخوا جا کر اپنے مارچ کا آغاز کیا، اور ان کے وہ لیڈر جو کراچی سے تعلق رکھتے تھے یا جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی کپتان کے ساتھ خیبر پختونخوا جا کر بیٹھ گئے۔ اب اس سے عوام میں کیا تاثر گیا، اور واقعی یہ تاثر بڑا ہی مضبوط ہے کہ کپتان کا صفایا پنجاب سے ہو گیا ہے، یعنی پنجاب میں کپتان کے موقف کو وہ پذیرائی نہیں ملی، یا کپتان خود ہی سمجھ گیا کہ میں پنجاب سے لوگوں کو نہیں نکال سکوں گا، اس لیے وہ پشاور میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اور آپ کو یہ تو علم ہوگا ہی کہ جس کے ہاتھ پنجاب ہوتا ہے اقتدار بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی ناکامی جو ہمیں اس حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے اب تک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کپتان نے مارچ کا آغاز جو ہے وہ پشاور سے کیا اور صوبہ خیبر پختونخوا سے کیا۔ دوسری اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ کپتان
पंजाब के अवाम को वो मोबिलाइज ना कर सका कि जिसकी तवक्को की जा रही थी। जब हुकूमत में थे तो आपने देखा उस वक्त कप्तान ने अपने लोगों को बुलाया तो कराची से मुफ्त की ट्रेनें चलाई गईं, उनको खर्चे दिए गए और लोग जो है इस्लामाबाद तक आए। लेकिन अगर आज आप, चूंकि मेरा अपना ताल्लुक कराची के साथ है और मैं सुबह से कराची में घूमता रहा हूं, तो अब अगर आप शहर का जायजा लें और शहर में जाएं तो सिवाय एक मकाम के जो कि मशहूर है और चंद सौ अफराद के, 200-300 अफराद के, आपको 2 करोड़ से जायद अफराद के शहर में कहीं एहतजाज नजर नहीं आएगा। कहीं आपको रास्ते बंद नजर नहीं आएंगे, कहीं आपको यूं महसूस ना होगा कि लोग किसी काज, किसी मिशन या किसी गोल के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं। और यही सूरत हाल दीगर सूबों की भी है। आप बलूचिस्तान का हाल देख लें, वहां तो सुबह से हम खबरें देख रहे हैं, हमें कोई खबर ही ना मिली कि वहां से कोई काफिला भी रवाना हुआ है। और इसी तरह पंजाब के सिर्फ लाहौर में हमें चंद जगह जो है पुलिस के साथ झड़पें नजर आती हैं। और अब इस्लामाबाद के अंदर आखिरी इत्तलात के मुताबिक कुछ लोग गए हैं और वहां बदकिस्मती से पीटीआई के कारकुनों पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने दरख्त जलाए हैं और अफरा तफरी पैदा की है। तो ये सूरत हाल आपको पंजाब में नजर आ रही है, इस्लामाबाद में नजर आ रही है, जबकि कराची के अंदर इस तरह का कोई माहौल मौजूद नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मौके पर बहुत एक्टिव नजर आया, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बहुत एक्टिव नजर आया और यूं लगता था कि कप्तान को ताकत के ऐवानों से कोई सेफ पैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि इमरान खान उन इशारों को कितना कैच करते हैं और आखिर वो अपना लाया अमल क्या बनाते हैं कि उनको सुबकी भी ना उठानी पड़े और उनका मार्च कामयाब भी हो जाए। अच्छा, तीसरी बात जो आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कप्तान कोई बहुत बड़ा जुलूस साथ लेकर नहीं आया, कोई बहुत बड़ा मजमा हमें नजर नहीं आता, बल्कि वो मजमा ऐसे कारों में मौजूद है कि वो चंद घंटों के अंदर पेशावर पहुंच गया और इस्लामाबाद के करीब, पंजाब के करीब आकर दाखिल होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब यह है कि उनको वो मजमा मुयस्सर नहीं आया, वो मजमे की तादाद नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको काल पर मिल जाएगी। अब इस वजह से हुकूमत भी बहुत चौड़ी हो गई है और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो इस मामले में बड़े मशहूर हैं। तो उन्होंने नरमी ना दिखाने का फैसला किया है। आप मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उस्मा बुखारी की देखें, मरियम औरंगजेब की देखें या हुकूमत के ऐवानों की, उनके वजीरों की बातें सुने तो वो आपको मुकम्मल यकीन के साथ मजबूत नजर आते हैं कि वो इस मार्च को कुचल कर रख देंगे और कप्तान का ये मार्च जो है नाकाम हो गया है। अब इस सूरत हाल में जो बदकिस्मती की चीज है कि पाकिस्तानी अवाम रुल रही है, रास्ते बंद हैं, कंटेनर लगाए हुए हैं बड़ी सड़कों पर, लोगों को आमदोरफ्त में, नकलो हमल में मुश्किलात का सामना है। कई शहरों में इंटरनेट या फोन की बंदिश की गई है, कई शहरों पर सड़कें बंद की हुई हैं, तो जिससे लोगों के जो है हुकूक मुतासिर हो रहे हैं और वो लोग जिन्हें अस्पताल पहुंचना है या घर से कोई अहम काम के लिए किसी इमरजेंसी की सूरत में किसी से मिलना है जाकर, वो मुश्किलात का शिकार हैं। तो इससे अवाम को तकलीफ ज्यादा हो रही है बनिस्बत उन लोगों के जिनका आपस में मुकाबला है। तो दोस्तों, ये मुख्तसर सा तज्जिया था कप्तान के लॉन्ग मार्च के हवाले से। अब इंशाअल्लाह हम कल फिर इस डेवलपमेंट को देखते हैं कि मार्च जो है आगे क्या रुख पकड़ता है और कप्तान लोगों को निकालने में किस तरह काम